من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی جعلنا من المنتظرین صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ رب العزت ان مجالس عزا کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے میرے آقا و مولا اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے قابل احترام بھائی سید انتصار شاہ صاحب نیو جرسی یو ایس اے سے جو ان مجالس کو آن لائن پوری دنیا میں سنوا رہے ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، انہیں معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے، ان کی نسلوں کو حقیقی معنوں میں امام حسین کا عزادار فرمائے، اور جتنے بھی سامعین و ناظرین اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس عشرہ کی یہ مجالس بعنوان معرفت امام زمانہ فی القرآن کے عنوان سے مسلسل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ ہر روز ایک کوشش اور ایک کاوش ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی بقدر استطاعت اور بتوفیق آل محمد علیہ السلام آپ کے سامنے گفتگو کی صورت میں پیش کر سکے۔ تو یہ اتنا اہم اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ ہماری زبانیں کیا کائنات کے تمام علوم نچھاور کر دیے جائیں تو ایک گوشہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا اپنے وقت کے امام کی معرفت کا، کیونکہ ہمیشہ جب بھی کسی ہستی پہ کسی ذات پہ بات کی جائے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے ذات کی تمام جہتوں پہ گفتگو ہو سکے۔ تو میرے اس مولا پہ ہم حقیر کیا گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو خود کائنات کے ہر ذرے پہ حجت، کیا بات، جو خود کائنات کے مالک و مختار ہے۔ بے شک اس سے پہلی جو ہماری مجالس تھی اس میں ہم نے پہلی مجلس ہدیہ کی تھی کہ معرفت امام کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اگلی مجلس پہ گفتگو کی کہ حقوق امام زماں کیا ہے، پھر اس سے اگلی گفتگو ہم نے کی کہ امام کے وجود کی علتیں کیا ہیں۔ آج کی نشست میں، آج کے اس درس میں، آج کے اس موضوع میں ہم بات کریں گے خصوصیات قائم پہ، وہ کون سی الگ خصوصیت ہے جو صرف میرے مولا کے پاس ہے۔ کیا بات، معصوم یہ سب ہیں، حجتیں سب ہیں، لیکن وہ کون سی ایک الگ خصوصیت ہے جو 12 ائمہ میں سے اس امام کے پاس مخصوص پائی جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو میرے آقا و مولا کے پاس ہے، جو کسی بھی ان سے پہلے آنے والے آئمہ میں وہ خصوصیت نہیں اور اس امام میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قائم آل محمد ہے۔ بے شک یہ لقب کسی اور کو عطا نہیں ہوا، اور یہ لقب عطا اس نے کیا ہے جو زبان نہیں رکھتا۔
سرکار کا یہ خطاب کب اور کیسے ملا؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ جب شب معراج رسول مقام کعبہ قوسین پر بیٹھے تو اپنے اوصیاء کے بارے میں توحید سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو گفتگو کے دوران خالق لم یزل نے رسالت مآب سے کہا کہ اے حبیب، جن اوصیاء کی بات کر رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو کیا ہم آپ کو آپ کے اوصیاء کی زیارت کروائیں؟ کیا آپ اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب علماء نے لکھا کہ اللہ نے نبی سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بعد آنے والے اوصیاء اور اپنے وصی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ شب معراج عرش پہ صرف علی ہی نہیں تھے۔ لوگ اس بات پہ پریشان ہے کہ شب معراج عرش پہ مولا علی تھے، 11 کے 11 علی موجود تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ فرمایا ہاں میرے مالک، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہاتف غیبی سے ندائی، آواز پروردگار آئی کہ عرش کی دائیں جانب نگاہ کیجیے۔ کیا دیکھا کہ ایک مجلس کی صورت میں کچھ انوار ہیں جو حلقے کی صورت میں، جو دائرے کی صورت میں، اور ایک نور ان کے درمیان میں قیام کی صورت میں۔ خدا نے تعارف کروایا کہ یہ تیرا پہلا وصی علی ہے، یہ تیرا دوسرا وصی حسن ہے، یہ تیرے تیسرے وصی حسین ہے۔ ایسے تعارف کروا رہے تھے۔ یا جو درمیان میں ایک نور قیام کی صورت میں کھڑا تھا۔ تو رسالت مآب نے کہا کہ میرے اللہ، یہ جو نور ان تمام انوار کے درمیان میں ہے، یہ کون سا ہے؟ تو فرمایا حبیب انتقم ادعنی و ادعیک بحاذ القائم، یہ جو درمیان میں کھڑا ہے، میں اس کے ذریعے تیرے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ کیا بات، بے شک۔ اب میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیا اللہ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکے، اپنے محبوب کے دشمنوں سے بدلہ لے سکے؟ توحید کے دشمن تو موجود تھے، رسول کے دشمن موجود تھے، تو کیوں کہا کہ میں اس قائم کے ذریعے انتقام لوں گا؟ میرے مالک، کیا تو قدرت نہیں رکھتا؟ کیا تو طاقت نہیں رکھتا؟ فرمایا میں طاقت بھی رکھتا ہوں، میں قدرت بھی رکھتا ہوں، لیکن طاقت اور قدرت کے باوجود میں اپنی حجت کو یہ اختیار دے رہا ہوں کہ میں یہ تمام انتقام اپنی حجت کے ذریعے لوں گا۔ اللہ اپنی حجت اور اپنی طاقت کے ذریعے سے یہ سارے انتقام لے گا۔ خالق کا کام، یہ کام میرے وقت، یہ جو کام ہے یہ امام زمان کریں گے۔ اور ایسا اہتمام خدا نے کیا کہ قرآن میں 2 ایسی آیتیں، کیونکہ معرفت امام زمان فی القرآن کے عنوان سے یہ گفتگو ہے، خدا نے قرآن میں خود رسول سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، وہ بھی سارے کے سارے طوعاً و کرہن، چاہیں یا نہ چاہیں، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ خدا نے یہ کہا یہ چاہیں بھی تو ایمان لائیں گے، نہ چاہیں بھی تو ایمان لائیں گے۔ برسوں گزر گئے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ میرے مالک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو نہ چاہے وہ تجھ پر ایمان کیسے لائے گا۔ تو اس پہ خدا نے سورہ صف میں فرمایا، اس کے بعد سورہ توبہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور ایک جگہ میں فرمایا وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ، خدا کہتا ہے کہ میں اپنے دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دوں گا۔ دنیا میں کوئی دین نہیں بچے گا سوائے میرے دین۔ اب جتنے بھی ادیان کے ماننے والے ہوں گے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ انہیں میرے دین کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور میرا دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ بے شک۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو دین کے ساتھ بھیجا اور حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے تمام ادیان پہ میرے رسول کا دین غالب آ جائے۔ یہ ہے بھیجنے کا مقصد۔
لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ رسول کو ماننے والے بہت کم ہیں، رسول کے منکر زیادہ ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد اللہ نے ان دونوں دعووں کی دلیل نہیں ملی۔ قرآن کے حافظوں سے پوچھو، قرآن کے حفظ کرنے والوں سے پوچھو، قرآن کو رٹا لگانے والوں سے پوچھو کہ توحید کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اس کی صداقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمام دینوں پہ غالب کر دوں گا، اس اپنے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دوں گا۔ تو بظاہر تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، بظاہر تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اسلام تمام دینوں پہ غالب آ چکا ہے۔ تو اب نبی تو دنیا میں آنا کوئی نہیں ہے، رسول تو دنیا میں آنا کوئی نہیں ہے، تو کیا کہ خدا کا دعویٰ ادھورے کا ادھورا رہ گیا؟ معاذ اللہ، کیا اس آیت کا ابھی تک دعویٰ مکمل نہیں ہوا کہ میں اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دوں گا؟ تو یہ خدا ان ادیان پہ جب غالب کرے گا تو کب غالب کرے گا؟ فرمائے ذالک یکون عند قیام القائم، جب ہمارا قائم آ جائے گا تو اللہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے گا۔ کیا بات ہے! نعرہ حیدری! توحید کی صداقت کی آبرو بچے گی تو قائم کے آنے کی صورت میں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جو اللہ منوا دے گا اور دین محمدی کو پھیلا دے گا۔ قدرت کاملہ رکھنے والا خدا باوجود قدرت کے صدیوں سے اپنی صداقت پر یہ داغ برداشت کر رہا ہے، لیکن دعویٰ کو دلیل نہیں دے رہا۔ اس وقت دے گا جب میرے آقا اور میرے مولا کو دنیا میں بھیجو، جب اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا کام ان کے ذریعے سے ہو، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا دین ان کے ذریعے سے غالب ہو۔ تو میرے مولا کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ میرا مالک، میرے وقت کے امام، قائم آل محمد۔ اب یہ لفظ سنیے گا، بہت خوبصورت جملہ، میرے مولا، میرے قائم وہ پورا کریں گے جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کی منشا ہے کہ میرا دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے، لیکن ابھی تک غالب نہیں آیا۔ کس کے ذریعے سے غالب آئے گا؟ قائم آل محمد کے ذریعے سے۔ تو پھر میں جملہ کہنے کی یہاں اجازت چاہوں گا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی قائم کے ذریعے پورا ہوگا۔ تو جو خدا کی چاہت کو پورا کر سکتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کی چاہت کو پورا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا بات ہے! کیا بات ہے! بہت خوب جی علامہ، نعرہ یہ صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے شیعوں کی کہ ان کے پاس ایسا امام ہے۔ کیا بات ہے! یہ خصوصیت باقی کسی کے پاس نہیں ہے، صرف تمہارے زمانے کے امام کے پاس ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی امام گزرے، ہر باپ اپنے بیٹے سے افضل اور ہر بیٹا اپنے باپ سے مفضول۔ حسن اور حسین علیہ السلام امام ہیں، لیکن ان دونوں علیہم السلام سے افضل جو ہیں وہ مولا علی، مولا سید الساجدین امام ہے لیکن امام حسین افضل ہے، مولا امام محمد باقر علیہ السلام امام ہے لیکن مولا سید الساجدین افضل ہے۔ ہر امام اپنے بعد آنے والے امام اپنے بیٹے سے افضل، لیکن ایک خصوصیت ان 11 کے بعد میرے 12ویں کے پاس، وہ خصوصیت کسی اور امام کے پاس نہیں۔ وہ کون سی خصوصیت ہے؟ کہ اللہ اس امام کے ذریعے سے خون حسین کا انتقام لے گا۔ اوہ کیا بات ہے! بے شک امام زمان انتقام لیں گے خون حضرت امام حسین۔ بے شک انشاءاللہ۔ حضرت مختار نے خون حسین کا بدلہ نہیں لیا، امام حسین کے دشمنوں کو مارا ہے، انتقام خون حسین ابھی باقی ہے۔ اب یہاں میں یہ گفتگو ریکارڈ کروا رہا ہوں، مجھے خبر ہے یہ لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، جہاں جہاں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد اگلے امام کون تھے؟ سید الساجدین۔ سید الساجدین اگلے امام ہیں، تو خون حسین کا انتقام لینا ذمہ داری سید الساجدین کی تھی۔ چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ سید الساجدین کا زیادہ عرصہ مدت قید میں گزر گئی، اگلے امام محمد باقر خون حسین کا انتقام وہ لے لیتے، خون حسین کا انتقام امام جعفر صادق لے لیتے، خون حسین علیہ السلام کا انتقام امام موسیٰ کاظم سے نہیں لیوائے گا، امام رضا علیہ السلام سے نہیں لیوائے گا۔ یہ خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام ولی العصر کیوں لے؟ آخر یہ واقعہ، یہ حادثہ اس امام کے دور میں نہیں ہوا، اور یہ امام حسین کے فوراً بعد نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اتنا عرصہ کے بعد جو امام آ رہا ہے وہ اتنا عرصہ پہلے ہونے والے خون کا انتقام کیوں لے گا؟
तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर मैं फैलाऊंगा तो तारीखी एतबार से बात फैलेगी, मुख्तसर करूंगा तो एक ही जुमले में मुख्तसर हो जाएगी। और अगर आप ज़हनी तौर पर बेदार हैं तो जुमला आप कबूल करेंगे। अगर मौला सैयदुल साजिदीन खून हुसैन का इंतकाम लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से इंतकाम खून हुसैन कायम के जिम्मे इसलिए है ताकि क़यामत तक के यजीदियों से इंतकाम ले सके। क्या बात है, बहुत खूब। इमाम वलीउल असर ने जो इंतकाम लेना है वो सिर्फ और सिर्फ उस दौर का इंतकाम नहीं लेना, बल्कि हर दौर के दुश्मन हुसैन से, हर दौर के दुश्मन इमाम से इंतकाम लेना। बेशक सरकार की फजीलत में से एक अफजल तरीन फजीलत जो तमाम आइमा से अफजल है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है वो आम कुर्बानी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बकाए तौहीद की कुर्बानी है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी का जो बदला लेगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस खून का जो बदला लेगा, वो कोई और इमाम नहीं, सिर्फ मेरे मौला और आका सरकार हजरत वली बेशक। और जब कायम बदला लेंगे तो वो कैसे बदला लेंगे? कायम आले मोहम्मद एक के बदले में हर 10,000 में से 9,999 को तेहते कत्ल करेंगे और एक को छोड़ेंगे, यानी 10,000 में एक बचेगा। अब दुनिया की आबादी का तनासुब लगाएं, हर 10,000 में एक, यानी कि 1,00,000 में से 10 बचेगा। अगर कोई कहे कि इतना ज्यादा खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का इतना ज्यादा बदला क्यों, इंतकाम खून हुसैन ये क्यों? तो क्योंकि मौजू मार्फत इमाम फिल कुरान है, तो हम कुरान ही से पढ़ते सूरह असरा की आयत को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन कतला मजलूमन फक़द जअलना लिवली सुल्तानन फला यसरु बिल कत्ल। जो मजलूम होके मारा जाए, जब हम उसके वारिस को गलबा अता करें तो वो जितने भी मार देगा असराफ नहीं हो। क्या बात, क्या बात है। खुदा ने सूरह असरा में कानून दिया है कि जब हम मजलूम के वारिस को मजलूम के खून का इंतकाम लेने के लिए भेजते हैं तो फिर उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ महदूद करे, वो जितना भी करेगा वो सराफ। तीसरी खसूसियत मेरे मौला की, और मेरे मौला ही से शुरू होती है और मौला ही पे खत्म हो जाती है। पहले तो सरकार सैयदुल साजिदीन तक बात थी ना, लेकिन जो खसूसियत अब बताने लगे हैं ये खसूसियत सिर्फ और सिर्फ मेरे इसी इमाम। और कितनी बड़ी खसूसियत है, अगर आप इस जुमले को थोड़ा सा गहराई में जाके महसूस करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से महसूस करेंगे। इस मेरे मौला के पास अगली खसूसियत ये है, जब से दुनिया में आए हैं तब से लेके आज तक इन्हें कभी गैर मासूम ने मस नहीं किया। क्या बात, क्या बात, बेशक। इन्हें गैर मासूम ने छुआ तक नहीं। रिसालत बाप की मुलाकातें यहूदियों से रही हैं, अमीर अल मोमिनीन ने मुनाफिकीन के साथ जंग की है, हर एक इमाम ने जालिमों के दरमियान भी जिंदगी गुजारी, मुनाफिकों के दरमियान भी जिंदगी गुजारी, रिसालत बाप ने यहूदियों और कुफार के दरमियान भी जिंदगी गुजारी। मेरे इस मौला को सिवाय मासूम के कभी किसी ने नहीं छुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो जियो। ये कोई कम खसूसियत तो नहीं है, ये कोई आम खसूसियत तो नहीं है कि मेरे मौला को सिवाय मासूम के कोई नहीं छुआ। अगर मेरे मौला को अभी तक किसी गैर मासूम ने छुआ नहीं तो फिर मुझे, क्योंकि मौजू मार्फत इमाम फिल कुरान है, तो फिर मुझे यहाँ कुरान की आयत पढ़ने दीजिएगा, इन्नहुल कुरानुल करीम फी किताबिन मकनून ला यमसहु इल्लल मुताहिरून। ये इज्जत वाले कुरान की कसम है, ये छुपी हुई किताब है जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई छू नहीं सकता। बेशक, बेशक। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छू सकता। वो जो छुपी हुई किताब है वो सरकार वलीउल असर। ये मेरे मौला व आका वो किताब मकनून है जिसे सिवाय ताहिरीन के कोई नहीं छू सकता। चौथी खसूसियत मेरे मौला की
मेरे जमाने के इमाम के हिस्से में वो दिन आया जो सैयदुल अय्याम, क्योंकि आज शब जुमा भी है और शब जुमा जहां फजीलत वाली है, तो इस मौला का तज़किरा शब जुमा में हो, ये जुमला ना कहा जाए कि मेरे मौला के हिस्से में दिन वो आया जो सैयदुल अय्याम है, यानी कि जुमा। बेशक ये जो हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं, ये नाम अरबी जुबान में ये नाम नहीं है। अरबी जुबान में हफ्ता को यौमुल सब्त कहते हैं, सब्त का दिन। अतवार को यौमुल आहद कहते हैं, एक का दिन। सोमवार को यौमुल असनैन कहते हैं, दो का दिन। मंगल को यौमुल सलासा कहते हैं, तीन का दिन। बुध को यौमुल अरबा कहते हैं, चार का दिन। जुमेरात को यौमुल खमीस कहते हैं, लश्कर वाले का दिन। यौमुल सब्त मासूम से फरमाया ये रसूल का दिन। मफातिउल जनान शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी की उठा के देख लें, जहां दिनों की मखसूस दुआएं हैं तो वहां हफ्ते वाले दिन की जो नमाज है वो सरकार रिसालत इमाम के नाम के साथ। यौमुल सब्त रसूल का दिन, फिर उसके बाद दो का दिन, फिर उसके बाद तीन आइमा का दिन, फिर चार आइमा का दिन। लश्कर वाला दिन यानी कि लश्कर, लश्कर अरबी जुबान में अस्कर को कहते हैं, और अस्करी यानी कि लश्कर वाला 11वें का दिन। और फिर उसके बाद जो अगला दिन आता है यौमुल जुम्आ, जमा करने वाला दिन, यानी कि कायम आले मोहम्मद का दिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सरकार हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक शख्स ने सवाल किया, मौला आपके नाना की हदीस है कि अयाम से दुश्मनी ना करना, वो तुमसे दुश्मनी करेंगे, तो मौला दिन हमसे दुश्मनी कैसे करते हैं? दिन हमारा क्या बिगाड़ सकते? मौला ने फरमाया अयाम से मुराद वो नहीं जो तुम समझ रहे। मौला ने उसने कहा मौला फिर क्या है? फरमाया अल सब्त इस्म रसूल अल्लाह, सब्त नाम है रसूल अल्लाह का। वल आहिद अमीर अल मोमिनीन, वल असनैन अल हसन अल हुसैन, वल सलास अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अना वल खमीस अब्न वल जुमा इब्न इब्नी। फरमाया सब से मुराद रसूल है। अहद यानी एक से मुराद अमीर अल मोमिनीन है। असनैन यानी दो से मुराद हसनैन शरीफैन है। फिर सलासा तीन से मुराद चौथे, पांचवें और छठे इमाम है। अल अरबा यानी चार से मुराद सातवें, आठवें और नवें इमाम है। यौमुल खमीस लश्कर वाले दिन से मुराद मेरा बेटा अस्करी है, और जुमा मेरे बेटे कायम का नाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। खुदा कुरान में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अू इला ज़िक्र। ऐ ईमान वालो, जब यौम जुमा की तरफ निदा दी जाए, जब जुमा तुम्हें बुलाए, जब कायम तुम्हें बुलाए, तो उसकी तरफ दौड़ो। जुमा है इज्तमा का दिन, इकट्ठा करने का दिन, जब मेरे मौला आएंगे और अपने मानने वालों को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। हर एक ने लिखा कि जुमा वाले दिन मेरे आकाओ मौला का ज़हूर। हर दिन एक न एक इमाम के साथ मंसूब है। जुमा के दिन इमाम ज़माना की ज़ियारत पढ़ी जाती है, और ज़ियारत पढ़ते हुए आखिर में कहते हैं या मौला या साहिब ज़मान हाज़ा यौमुल जुमा वल यौमुल मतवक्के। मेरे मौला सलाम हो आप पर कि आज जुमा का दिन है और यही दिन आपका है, और आपका मतवक्के ज़हूर भी इसी दिन होगा। फिर उसके आगे कहा जाता है कि आज के दिन मैं आपकी पनाह में हूं और आपकी मेजबानी में हूं। यानी कि जुमा वाला दिन आपके ज़हूर का दिन है, आपके आने का दिन है। मैं आपका मेहमान हूं, आपकी पनाह में हूं। सैयद अली इब्न ताऊस ने इकबालुल अलाम अमाल तक ये दुआ लिखी है कि सदियों से मजहब शिया में जितने उलमा गुजरे हैं उन सब ने कहा है कि अगर वो रिस्क नहीं देते तो मेहमानी कैसे? या तो हमारे सामने मौजूद होते, हमें पता होता कि वो हमारे सामने हैं, फिर हम उसे कहते।
तो मासूम से पूछा गया, मौला ने फरमाया कोई मशरक में है, कोई मगरब में है, कोई शमाल में है, कोई जनूब में है। रूए जमीन पर बसने वाले हर शिया को ये हुक्म है कि वो जुम्मा वाले दिन ये कहे, मौला मैं तेरा मेहमान हूं, मैं तेरी पनाह में हूं, क्योंकि जुम्मा मेरे कायम का दिन। ये खसूसियत मेरे जमाने के इमाम के साथ मंसूब है। जो सैयदुल अय्याम है, जो बरकतों वाला दिन है, उसे अपने इस मौला और आका के साथ मंसूब किया गया। मौला का नाम लेना मौला के ज़ुहूर तक ममनू है। मौला का नाम नहीं ले सकते आप। मौला को अलकाबात के साथ पुकार सकते हैं। जो मौला का हकीकी इस्म है, जो नबी का इस्म है, उस इस्म से पुकारना मौला के ज़ुहूर तक मना है। जुमा के दिन जब नमाज पढ़ाने के लिए जुमा का खुतबा दिया जाता है, तो जो ही मेरे मौला का नाम आता है, खुतबा देने वाला भी खड़ा हो जाता है, सुनने वाले भी वाजिब है खड़ा हो जाए। बेशक। तो यहां मैं सवाल करने का हक रखता हूं कि ये खड़ा होने का हुक्म जो है ये कहां से आया, क्यों खड़ा हुआ जाता है, किस वजह से खड़े हुए जाता है। यानी तौहीद का जिक्र आए तो खड़े नहीं होने का हुक्म। इस खुतबे में खुदा का नाम है लेकिन बैठे रहे, रसूल का नाम बैठे रहो, अली का नाम बैठे रहो, 11 के 11 आइमा के नाम आते, उठने का हुक्म है। लेकिन जो ही 12वें मौला का नाम आए तो अब उठो। अब ये जो पहले आइमा थे या अल्लाह की बात थी, तो क्या उनकी ताजीम वाजिब नहीं थी? ताजीम उनकी भी थी, लेकिन इस इमाम के नाम पे उठने के लिए क्यों कहा? हमारे दिल मशीयत इलाही का ज़र्फ है, तो यकीनन आइमा ने अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया होगा। हम जो करते हैं इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से तो नहीं करते, इसका मतलब किसी ना किसी इमाम ने ऐसा किया। बेशक आइमा ने ऐसा किया तो किस वजह से किया? यकीनन रसूल ने ऐसा किया। तो ये मौला के नाम पे ताजीमन उठने का ये राज क्या है? एहतराम का हुक्म जो दिया गया है, ऐ मेरे मौला, रसूल का नाम आया तजीमा नहीं उठे, हसन का नाम आया तजीमा नहीं उठे, मौला हुसैन का नाम आया तजीमा नहीं उठे, तो कौन सा ऐसा इस्म है जिसके नाम पे उठने का हुक्म है? वो मेरे कायम का नाम है। तो इमाम से पूछा गया कायम के नाम पे उठने का हुक्म क्यों है? फरमाया इसलिए कि ये हमारे कायम का तज़किरा है। इस पे मोमन इसलिए उठ के खड़ा हो जाता है कि हर वक्त इमाम की नुसरत के लिए अपने आप को ऐसे ही खड़े रखो। क्या बात है, नाराए हैदरी अली हक, क्या बात। इसलिए सरकार वलीउल असर का जब नाम आए तो अपने आप को क़याम में कर दो, अपने आप को खड़े कर लो, इमाम की नुसरत के लब्बैक सदा पे लब्बैक देते हुए उठ के खड़े हो जाओ कि मौला हम आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं। मेरे आका और मौला, हम आज भी तैयार हैं कि कहां से आपका सदाए इस्तगासा बुलंद हो और हम आपकी नुसरत के लिए अमाता हो जाए। इमाम की नुसरत के लिए अपने आप को हर लम्हा इस कदर आमादा रखो कि अपने आप को गफलत से बिठाओ ना, बल्कि बेदारी से उठा के रखो। बेशक। सरकार वलीउल असर की जो खसूसियात आज पढ़ी गई, उन खसूसियत में आखिरी खसूसियत ये है कि इमाम का लक़ब कायम है और हर एक पे वाजिब है कि वो इमाम के लिए खड़ा रहे। ये ताजीम है, तो ताजीम के साथ ये अम्र भी है कि औलिल अम्र का इंतजार आपको खड़ा कर दे। लम्हे की सुस्ती ना हो, लम्हे की गफलत ना हो, इमाम के लिए हम वक्त अपने आप को तैयार रखो। सरकार वलीउल असर हम आने वाली मजालिस में इंशाअल्लाह ज़हूर पे बात करेंगे, ज़हूर की निशानियों पे बात करेंगे, रजअत पे बात करेंगे। मुख्तसर वक्त में रोजाना कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई गोशा किसी न किसी अंदाज से हल हो, जैसे कि पहला जिक्र मारिफत पे हुआ, फिर हकूक पे हुआ, फिर इल्लतों पे हुआ और आज खसूसियात पे हुआ। इंशाअल्लाह अलामात पे बात होगी, ज़हूर पे बात होगी, रजअत पे बात होगी, इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए क्या शराइत है उन पे बात होगी, लश्कर कैसा होगा उस पे बात होगी।
دعا ہے کہ ہماری زندگی میں مولا ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہمارے آقا و مولا کا ظہور ہو اور ہم اپنے مولا کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں، اپنے مولا کی صدا پہ لبیک کہہ سکیں۔ آج بھی زیارت عاشورہ پہ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا ہم آپ پہ قربان ہو جاتے۔ یہ کاش حسرت ہے، یہی حسرت جو ہے وہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ہیں کہ مولا اگر ہم کربلا میں نہیں ہیں تو ہم نے آپ کے دور کو پایا۔ مولا ہمیں اتنی توفیق دیجئے گا کہ جب آپ ہمیں نصرت کے لیے بلائیں تو ہم آپ کی مدد کے لیے آ سکیں۔ نصرت جن صحابہ نے امام حسین علیہ السلام کی تھی وہ آج تاریخ اسلام کے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے۔ 9 لاکھ کا لشکر یزید لے کے آیا تھا لیکن اس میں سے کسی ایک کا بھی نہیں پتا کہ وہ کون آیا تھا۔ ایسا ہی اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے لشکر کے، تیرے گھوڑوں کے نام بھی آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یزید کے سپہ سالار لوگ بھول گئے، حسین کے جانوروں کو لوگ نہیں۔ یہ خبر ہی نہیں ہے کہ کون سا دستہ کون لے کے آیا تھا، لیکن آج بھی مورخ نے لکھا ہے کہ اشل پہ کون بیٹھا تھا، عقاب پہ کون بیٹھا تھا، مرتجز پہ کون کیا بات۔ جو تھوڑی دیر کے لیے حیوان ان کے ساتھ نصرت پہ شامل ہو جائے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے امر کر دے۔ وفا حیوانوں نے کی تو انہوں نے حیوانوں کو معتبر کر دیا۔ آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کی یاد میں گھوڑا نکال کے اس کا احترام کیا جاتا ہے، تو احترام ہم جانور کا نہیں کر رہے، احترام اس نسبت کا کر رہے ہیں جس نے اس جانور کو کئی انسانوں سے زیادہ معتبر بنا دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان سے وفا جانور بھی کرے تو وہ قابل تعظیم ہو جاتا ہے، اور انسان ہو کے ان سے وفا نہ کرے تو وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ دشمنوں نے اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ دکھ ستم ظلم یہی کہ رسول کی بیٹیوں کو پابند رسن کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا۔ کربلا بڑھتی جا رہی ہے، ایام گزرتے جا رہے ہیں، ہر رات آنے والے غم کا پیغام لے کے آ رہی ہے، ہر رات آنے والے دکھ کا پیغام لے کے آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام عازم سفر ہیں۔ 2 محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کربلا کے وسیع و عریض صحرا میں پہنچتے ہیں۔ صحرا میں پہنچ کے امام حسین علیہ السلام وہاں ارادہ قیام کرتے ہیں اور بنی اسد کے لوگوں سے اس جگہ کا نام پوچھتے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام غازریہ ہے، اس کا نام نینوا ہے، اس کا نام دشت بلا ہے، اس کا نام کرب و بلا ہے، تو امام حسین اسی سرزمین کی ریت کو اٹھا کے اپنی مٹھی پہ اس ریت کو پھینک کے کہتے ہیں قالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون، یقیناً یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم سجدہ کریں، یقیناً یہی وہ جگہ ہے جو اللہ نے حسین ابن علی کے لیے وقف کی تھی۔ آج بھی اس سرزمین کو جنت معلی بنا دیا حسین علی۔ لشکر پہ لشکر فوجوں کے تازہ دم دستے حسین ابن علی کا رستہ روکنے کے لیے آئے۔ حسین ابن علی کربلا میں اترتے ہیں، قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے اور حسین ابن علی ان سے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ 60,000 دینار میں زمین کی ملکیت طے پاتی، اور حسین ابن علی کہتے ہیں کہ میں اس زمین کو اس شرط پہ تمہارے نام پہ ہبہ کروں گا، پہلی شرط ہے ہماری لاشوں کی تدفین کر دینا، دوسری شرط ہے میرے آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرنا، جو زائرین میری زیارت کے لیے آئیں ان کی خدمت کرنا۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ
हर साल इमाम हुसैन का गम क्यों मनाते हैं? हर साल आप कोई तज़किरा इतना नहीं करते, इस तज़किरे को इस कदर क्यों दोहराया जाता है? इस वजह से कि इस तज़किरे में मजलूमियत इतनी है, इस तज़किरे में कोई भी नबी इस तरह का मजलूम नहीं जिस तरह के हुसैन इब्न अली मजलूम। इमाम हुसैन इब्न अली की कुर्बानी तारीख इस्लाम की वो बेमिसाल कुर्बानी है कि जहां हुसैन इब्न अली ने अपने साथियों के साथ, अपने अंसार के साथ करबला की रेत पे कैसा सजदा हक अदा किया। क्या कहने उस शरीकतुल हुसैन बहन के, जो मदीना से साथ चली थी, मक्का में साथ पहुंची थी, एहरामों को साथ खोला था, सफर में हुसैन इब्न अली के साथ जो ही करबला में वरूद होता है, शहजादी आके कहती हैं कि अब्बास हुसैन से पूछे ये कौन सी जमीन है? मौला अब्बास कहते हैं आलिया से कहो ये करबो बला है। करबो बला का नाम आना था। शहजादी ज़ैनब कहती हैं हुसैन को मेरी अमारी के करीब बुलाइए। हुसैन इब्न अली अमारी के करीब जाते हैं। शहजादी रो के कहती है हुसैन क्या ये वही करबला है? हुसैन कहते हैं आलिया कौन सी करबला? फरमाया आपको याद होगा जब मैं माँ के जख्मी पहलू में पट्टियां बांध रही थी तो मेरी अम्मा ने मेरा हाथ उठा के अपने सर पे रखा था और कहा था ज़ैनब वादा कर, मेरा हुसैन अगर इराक में करबला की तरफ रवाना हो तो उसे तन्हा न भेजना। मैंने पूछा था अम्मा मुझे बताइए ये करबला क्या है? फरमाया ये इराक का एक रेगिस्तान है जहां तेरे भाई को 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा जाएगा। जब से मैंने ये सुना मैं सारी रात नहीं सोती थी। मैंने बाबा अली से पूछा था कि इराक में करबला क्या है, तो बाबा अली इतना रोए थे कि दाढ़ी आंसुओं से भर गई थी। मैंने हसन से पूछा था बताएं करबला क्या है? हसन रोए थे। हुसैन क्या ये वही करबला है? मौला हुसैन की आवाज आई हाँ बहन ये वही करबला है। बीबी रो के कहती है हुसैन जब से इस रेगिस्तान के करीब आई मुझे किसी मस्तूर के रोने की आवाज आ रही है। मुझे बता सकते हैं वो कौन मस्तूर है? करीम करबला चीखे मार के रोए। फरमाया ज़ैनब ये हमारी माँ फातिमा है। अम्मा फातिमा का नाम आना था। आलिया तड़प गई, रो के कहती अम्मा फातिमा इन टीलों पे? हुसैन इब्न अली की आवाज आई जब से हमने मदीना छोड़ा है हमारी माँ ने मदीना छोड़ दिया है, हमारी अम्मा बतिया में नहीं, हमारे साथ आज़म सफर है। इतना कहना था। शहजादी देख के कहती है अम्मा जहां बेटे का सब्र देखना वहां बेटी की कुर्बानी भी देखना। इतना जुमला कहना था। बहन और भाई के रोने की आवाज अब्बास के घोड़े के तक पहुंची। सखी अबुल फजल अब्बास ने अपने घोड़े को दौड़ाया, वहां पे गए जहां मौला हुसैन खड़े थे, जाके रो के कहा मौला क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गिरिया की वजह क्या है? हुसैन इब्न अली रो के कहते हैं अब्बास कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास यही लश्कर को ठहरा दीजिए, यही वो मकाम आ गया है जहां हुसैन कुर्बानी देंगे। अल्लाह रे सब्र अब्बास, अल्लाह रे ज़ब्ते अब्बास। आलिया रो रही थी और अब्बास हुक्म सुना रहे थे ए काफिले वालों काफिले को रोक लो मंजिल आ गई है, काफिले को उतारो मंजिल पहुंच गई है। करबला सैराब होने को तैयार हो गई थी, मदीना बर्बाद हो चुका था, कब्र रसूल का चिराग बुझ रहा था और करबला आबाद हो रही थी। मेरा मालिक मेरा खालिक हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। शबे जुमा मेरे आपके तमाम इंतजार शाह साहब के मरहूमीन और सुनने वाले सामीन और नाजरीन के मरहूमीन के दर्जात में बुलंदी फरमाए, उनके सभी कबीरा गुनाह माफ फरमाए, उनके क़यामत वाले दिन उन्हें कुर्ब मासूमीन अता फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमाए, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमाए। हमें अपने आका और मौला की मारिफत नसीब फरमाए, मौला आका की मोहब्बत नसीब फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा